السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ 26 جنوری ریپبلک ڈے۔ بھارت کے اندر 3 سرکاری چھٹی ہے۔ نمبر 1 26 جنوری ریپبلک ڈے، اس دن چھٹی ہے۔ پھر اسی طرح 15 اگست انڈیپینڈنس ڈے، اس دن چھٹی ہے۔ اور 2 اکتوبر گاندھی جینتی، اس دن سرکاری چھٹی ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک بھارت انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، لاکھوں لوگوں نے قربانی دی۔ 26 جنوری 1950 کو ہمارا ملک ریپبلک بنا، اسی لیے 26 جنوری کو ہم ریپبلک ڈے مناتے ہیں اور 1950 سے مناتے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، بابا صاحب امبیڈکر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قوانین لکھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، بیرسٹر آصف علی، خان عبدالغفار خان، مولانا حسرت موہانی بھی قانون بنانے والوں میں سے شامل تھے۔ ہمارے ملک ہندوستان کا جو دستور ہے اس کو بھارت کا آئین کہا جاتا ہے۔ یہ دستور کی دفعہ 393 میں لکھا ہوا ہے۔ دستور کے آغاز میں لکھا ہوا ہے، ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجوادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدت و مذہب و عبادات، مواقع اور معیار کی برابری، انفرادی تخصص اور احترام کو یقینی بنایا جائے اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے۔ بھارت کا آئین دنیا کا سب سے لمبا آئین ہے۔ انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ بھارت کے آئین دستور کے شروعات میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ کافی اہم ہے کہ ہر ایک کا خیال رکھا جائے۔ جمہوریہ ہندوستان کا دستور اس طریقے سے ہے۔ دستور ہند میں 395 دفعات آرٹیکلز ہیں۔ دستور ہند میں 22 ابواب چیپٹرز ہیں۔ دستور ہند میں 12 ضمیمیں ہیں، شیڈیولز ہیں۔ دستور ہند میں 02 تتمے اپینڈکس ہیں۔ جمہوریت پبلک کی حکومت کیا ہے؟ 1950 سے ہم اور آپ 26 جنوری منا رہے ہیں۔ جمہوریت ڈیموکریسی، عوام کی حکومت ہے۔ جمہوریت ڈیموکریسی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بلا واسطہ جمہوریت اور ایک ہے بالواسطہ جمہوریت، کہ واسطے سے ڈیموکریسی کی جائے، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک آدمی کو چنا جاتا ہے اور وہی نمائندہ بنتا ہے، پارلیمنٹ میں آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا چناؤ ہوتے ہیں اور وہ نمائندہ سب کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو جمہوریت مطلب، ڈیموکریسی مطلب پبلک کی حکومت، تو پبلک چن کر بھیجتے ہیں۔ کسی حکومت کو جمہوری حکومت کب کہیں گے؟ یعنی سب کے لیے کام کرے، اس کے اندر انصاف ہو، آزادی سب کے لیے ہو، مساوات برابری ہو، اخوت بھائی چارہ ہو، سب کے لیے ہو۔ ہر بھارتی کے بنیادی حقوق ہیں۔ ہندوستان دنیا کے اندر سب سے بڑی پارلیمانی غیر مذہبی جمہوریت ہے۔ ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہے، پارلیمنٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ بھارت کے قانون میں ہر ایک کو حق دیا گیا ہے، حق کے مساوات، برابری کا حق۔ آئین کی دفعہ 14 اور 15 میں لکھا ہوا ہے، ملک کے ہر شخص کو ملک کے اندر قانون کے نظریے سے برابری سے دیکھا جائے گا اور اس کو حصہ فراہم کیا جائے گا۔ مذہب، نسل، ذات، جنس، مقام پیدائش یا ان میں سے کسی کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے۔ سرکاری ملازمت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، دفعہ 16 میں تمام شہریوں کو مملکت کے کسی عہدے پر ملازمت یا تقرر سے متعلق مساوی موقع حاصل ہوگا، برابری کا حق حاصل ہوگا۔ افسوس کی بات ہے، آزادی سے لے کر اب تک دیکھ لیجئے صرف 3% سرکاری نوکری میں مسلمان ہیں، جبکہ 34% جیلوں میں ہیں۔ حق آزادی یعنی آزادی کا حق ملا ہوا ہے۔ دفعہ 19 سے 22 تک میں لکھا ہوا ہے کہ تقریر کرنے کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، لیکن اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، کسی دھرم کے خلاف نہیں، کسی کے آدمی کے خلاف نہیں، امن پسند طریقے سے بغیر ہتھیار کے جمع ہو سکتے ہیں، اس کی آزادی ہے۔ انجمن یا یونین بنا سکتے ہیں، اس کی آزادی۔ بھارت کے اندر گھومنے پھرنے کی آزادی، آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے۔
जॉब और नौकरी कर सकता है, उसकी आजादी है। तिजारत और कारोबार कर सकता है, उसकी आजादी है। कहीं भी रह सकता है पूरे भारत में, उसकी आजादी हासिल है। मजहब की आजादी, दफा में लिखा हुआ, आर्टिकल्स में लिखा हुआ, आईनी एतबार से किसी मजहब को खास अहमियत भारत में नहीं मिली है, बल्कि सबको बराबरी का हक दिया गया, यकसा हुकूक हासिल है। दफा 25 में लिखा हुआ, तमाम अशखास को आजादी हासिल है कि मजहब कबूल करे, फिर इसी तरह उसका प्रचार करे, उसकी तबलीग करे, उस पर अमल करे, कोई हर्ज की बात नहीं। फिर इसी तरीके से सकाफती और तालीमी हुकूक। हमारा मुल्क भारत मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा है, मुख्तलिफ मानने वाले लोग यहां मौजूद हैं। यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है। तमाम अक़लियतों को, खा वो किसी मजहब के मानने वाले हों, अपने पसंद की तालीमी इदारे कायम करने और उसके इंतजाम का हक हासिल है। हर एक को हक हासिल है। जायदाद का हक हासिल है। फिर इसी तरह दस्तूरी चारा जोई का हक हासिल है। पार्लियामेंट को हक दिया गया कानून बनाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खुला हुआ है, हाई कोर्ट का, दूसरे कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। कोई मसला हो आदमी वहां जा सकता है। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं? नंबर 1, दिल्ली के अंदर यौम जमहूरिया परेड होता है, राजपथ शाहराह पर, रोड पर। 29 जनवरी को यौम जमहूरिया बाजे और साजबाजी का प्रोग्राम होता है, रई सीना हिल्स पर। फिर इसी तरह विजय चौक पर, और उसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पढ़ा जाता है, अल्लामा इकबाल का जो तराना है। 1950 से 2020 तक की बात है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से सदरों और वजीर आजम को बुलाया जाता है। डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, जमहूरियत को चलाने के लिए 4 बुनियादी चीजें हैं। नंबर 1, पार्लियामेंट में हर एक की नुमाइंदगी हो और हर एक को बोलने का हक दिया जाए, चीखने का, चिल्लाने का नहीं। देखिए पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, हर एक की बात मानी जाए, सुनी जाए, और सही हो तो अमल किया जाए। ये ना कहा जाए कि हमारी तादाद ज्यादा तभी कानून बनेंगे। हो सकता है तादाद ज्यादा वाले भी सही कानून न बना सके, हो सकता है। तो जो बात कहे उसकी बात सुनी जाए, मानी जाए। नंबर 2, अदलिया कोर्ट एविडेंस की बुनियाद पर इंसाफ करे, आस्था की बुनियाद पर नहीं। अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में आस्था की बुनियाद पर इंसाफ किया है, राम मंदिर को दे दिया। नंबर 3, कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसाफ से काम ले, गैर जानिबदार रहे। अब ये नहीं मुसलमान है तो पकड़ा जाए, दूसरे हो तो छोड़ दिया जाए, सख्ती की जाए, जी नहीं। और देखिए जहां जहां कुछ मसाइल है, कुछ पुलिस वाले ऐसा गलत काम करते हैं, वो लोगों के सामने है। नंबर 4, मीडिया इंसाफ से काम ले। आजकल कुछ मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, दलाल मीडिया हो गई है। इस्लाम और मुसलमान का नाम है, चीखती है, चिल्लाती है, हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन दूसरे का नाम आता है तो कुछ नहीं। भाई सब भारतीय हैं, इंसाफ से काम ले मीडिया। माइनॉरिटी का, अकलियत को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, इसलिए मीडिया इंसाफ से काम ले। जो समाज का सही चीज है वही दिखाए, हीरो को जीरो ना बनाए। मीडिया खुद ही जज है, खुद ही पुलिस है, सब कुछ खुद ही कर लेती है। किसने हक दिया है? पुलिस वाले क्या करेंगे, जज साहब क्या करेंगे, कोर्ट क्या करेगी? इसलिए मीडिया इंसाफ से काम ले। वतन से मोहब्बत तो दिल में है, वतन की मोहब्बत के बारे में कोई सर्टिफिकेट ना मांगे। शक की निगाह से देखा जा रहा है, वतन की मोहब्बत दिल में है, कोई निकाल नहीं सकता। सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3926। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना जा रहे थे तो कहा, मा अत्यबकी मिन बलदिन व अहब्बकी इलैया वलौला अन्न कौमी अखरजूनी मिनकी मा सकनतु गैरक। कितना पाकीज़ा शहर है तू, कितना महबूब और प्यारा है तू, है मक्का। अगर लोग मुझे नहीं निकालते तो मैं तेरे अलावा कहीं भी जाके नहीं बसता। तो भारत हमारे दिलों में बसता है। जब जिंदा रहे तो हिंदुस्तान, मर गए तो कब्रिस्तान। राहत इंदौरी ने कहा था, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।